ناظرین السلام علیکم و آداب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت پورے عالم میں خوف کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ عالمی سطح پر ایک ایسی وبا پھیلی ہے جس نے ہر انسان کو مایوسی کا شکار بنا کر رکھا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ آخر کب یہ بلا ٹل جائے اور ہم پھر سے ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، ایک خوشگوار زندگی جو ہم اس سے پہلے گزار رہے تھے اس کی شروعات ہو جائے۔ خاص کر وہ طبقہ جو مزدور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، یا وہ طبقہ جو پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے تھے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے وہ ادارے بند ہو گئے، ان ملازمین کو اپنے گھروں بھیج دیا گیا۔ ایسے میں ان کا جو گزر بسر تھا، ان کی روزی روٹی کمانے کا جو بندوبست تھا وہ مکمل طور سے بند ہو گیا ہے۔ وہ مشکلات کا شکار آئے روز ہو رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں اس معاملے کو لے کر کوئی بھی سنجیدہ عمل نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہاں، یہاں ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے۔ یہاں ہر وبا کے ساتھ ایک نئی وبا ہوتی ہے، ایک وبا کے ساتھ 10 وبائیں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالی کی طرف سے جو وبائیں آتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن جو ہمارے سسٹم میں پنپ رہی ہے، جو ہمارے سسٹم کے اندر وبائیں پنپ رہی ہیں، وہ اس کورونا وائرس سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ اس کی مثال چند روز قبل وادی کشمیر میں دیکھنے کو ملی، جہاں پولیس نے ابھی تک 3 صحافیوں کو گرفت میں لیا ہے۔ ان کے خلاف FIR درج کی ہوئی ہے۔ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے فیس بک پر، اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر کچھ اس قدر کا مواد پوسٹ کیا ہے جو ملک کے خلاف ہے، جسے ملک دشمنی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ابھی تک جو صورتحال دیکھی گئی، اس پر صحافی برادری کا رد عمل بہت ہی افسوسناک رد عمل آیا۔ انہوں نے شدید مذمت کی جموں کشمیر پولیس کی اس رویے کی۔ سائبر پولیس جو ہے، اس نے جو مشکل وقت میں ایسا قدم اٹھایا، کیا ضرورت تھی کہ ایسے ماحول میں، جب ایک طرف سے ایک ایسی وبا نے پورے ماحول کو اپنے لپیٹ میں لیا ہو، ہر انسان بچنے کی کوشش کرتا ہو، اور یہ بتایا جاتا ہو بار بار کہ آپ سوشل ڈسٹینسنگ اپنائیے، آپ گھروں میں بیٹھیے۔ ایسے میں ایک ایسا ماحول برپا کر دینا، لوگوں کو گھروں سے اٹھانا، صحافیوں کو خاص کر عتاب کا شکار بنانا، انہیں زیر کرنا، طرح طرح کے ہیلوں اور بہانوں سے ان کو ستانا، یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کس سازش کا حصہ ہے۔ آخر یہاں کے نوجوان، اگر ان کے لیے روزگار بھی نہیں ہے، روزگار کے جو مواقع تھے وہ تو آپ سرکار نے ان سے چھین ہی لیے۔ خصوصی پوزیشن جو چھین لی گئی، اس وجہ سے روزگار کے جو مواقع تھے، یہاں پہ ڈومیسائل لا لایا گیا، اس کے بعد اس وجہ سے یہاں کے روزگار پر بہت اثر پڑا۔ یہاں پہلے سے ہی بھی کچھ سالوں سے کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی، بے روزگاری بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ایسے میں کچھ لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ اداروں سے منسلک ہیں، وہ پرائیویٹ اداروں میں کام کرتے ہیں، اپنی روزی روٹی کماتے ہیں، لیکن یہاں بھی وہ محفوظ نہیں ہے۔ یہاں بھی سسٹم، سرکار ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، انہیں کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ہر سچ کو سامنے لائے، لیکن اس پر قدغن ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اگر سائبر پولیس
हर मामले को बड़ी कड़ी निगाह से देखती है, तो क्या उन्हें जम्मू के वो अखबारात नजर नहीं आए जो पिछले 1 महीने से लगातार इस तरह के कार्टून शाया कर रहा है? नफरत अंगेज, इश्तियाल अंगेज मुसलमानों के खिलाफ, तबलीगी जमात के खिलाफ एक लगातार कार्टून शाया हो रहे हैं। क्या साइबर क्राइम की नजर में, उनके वहम गमान में यह बात नहीं है? क्या वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? यहां एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है और मुल्क के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि इस तरह का, उनने एतराफ किया कि इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन यहां दूसरी जानिब हमारे जम्मू कश्मीर की साइबर पुलिस सहाफियों पर बड़ी जबरदस्त कार्रवाइयां अंजाम देती हैं, लेकिन यहां कुछ अदारे जो हैं खुलेआम मुस्लिम दुश्मनी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ये उनकी नजर में ये अदारे नहीं आ रहे हैं जो मुस्लिम दुश्मनी को खुलम खुला फरोग दे रहे हैं। ऐसे में उन सहाफियों पर नजर रखना ये एक साजिश है। एक सोची समझी साजिश के तहत यहां के नौजवानों को जेर करने का एक तरीका है। हर शोबे में इनको पीछे धकेलने की एक साजिश है। इनको मुफलिस बनाया जा रहा है रोजगार से मुतालिक। इनको मुफलिस बनाया जा रहा है तालीमी मयार से मुतालिक। यहां के तालीमी अदारे बंद रखे गए हैं। पिछले साल से लगातार लॉकडाउन का मंजर था, पूरी वादी में शटडाउन था, कोई भी बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सका। बहुत सारे नौजवान जो हैं वो तालीम हासिल नहीं कर पाए, उनकी तालीम पर ब्रेक लग गई है। कुछ नौजवान जो ऑनलाइन अपनी तालीम को जारी रख सकते थे, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत अभी भी इंटरनेट पर पाबंदी लगाकर रखी। क्या ये साजिश नहीं है? क्या एक सोची समझी साजिश के तहत यहां के नौजवानों को, यहां के बेरोजगार नौजवानों को सताया नहीं जा रहा है? हर शोबे में इनको पीछे धकेला नहीं जा रहा है? ये सरासर नाइंसाफी है। ये नौजवानों को डरा धमका कर उन्हें जेर करने की एक साजिश है। सरकार को चाहिए कि अगर इन सहाफियों ने ऐसा कुछ मुल्क दुश्मन मवाद पोस्ट किया है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो हर मामले को उसकी तह तक जाएं। वो देखें कि दूसरी जानिब ये बड़े बड़े अदारे, ये मीडिया अदारे जो मुस्लिम दुश्मनी का जहर उगल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जग पहुंचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, न कि उनको इश्तिहार दें। ऐसे अखबारात जो लगातार मुस्लिम दुश्मनी का जहर उगलते हैं, उन पर रोक लगाने के बजाय उनके इश्तिहारात में इजाफा किया जा रहा है। यहां किसी सहाफी ने अगर कोई बात कर दी तो उसके खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है, बरसों जेलों के में बंद किया जाता है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत यहां के नौजवान तबके को जेर करने का एक हथकंडा है। इस तरह से जम्मू कश्मीर का नौजवान कभी खुश नहीं होगा। आप उससे हर कुछ छीन रहे हैं, हर वो चीज वो अपने हक की बात नहीं कर पाता है, वो सच नहीं लिख पाता है। सहाफत
जमहूरियत का चौथा स्तून है। लेकिन सरकार को ऐसी सहाफत नहीं चाहिए, उन्हें वो सहाफत चाहिए जो उनके गीत गाए, जो उनकी कसीदा गोई करे, जो उनके बेज़ाब्तगियों पर पर्दा डाले। लेकिन अभी सहाफियों का ज़मीर जिंदा है। अभी दुनिया में ऐसे सहाफी हैं जो सच के साथ चलते हैं, जो सच का साथ देते हैं। रवीश कुमार जैसे सहाफी, जिसको आपने सताने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन उन्होंने ज़मीर का सौदा कभी नहीं किया। इसी तरह से यहां पर भी इन सहाफियों को आप कितना भी ज़ेर करेंगे, लेकिन ज़मीर का सौदा नहीं करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे सहाफी हैं जो ज़मीर का सौदा करते हैं, वो आपसे फायदा उठाते हैं, और वही सहाफी फायदे में रहते हैं। माली तौर वो बहुत आलीशान महलों में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सच का खात्मा होगा, सच की हार हो गई। हरगिज नहीं, सच की जीत होकर रहेगी। और सच्चे सहाफियों का नाम तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। भले ही आपकी सितम, आपकी ये दुख सह लें वो वक्ती तौर पे, लेकिन सच्चाई को सामने लाने के लिए जिस तरह से सहाफियों ने ठान ली है, उसके लिए मैं उन सहाफियों को, उन सच्चे सहाफियों को सलाम पेश करता हूं और उनसे गुजारिश करता हूं कि वो अपने मिशन पर साबित कदम रहे, ज़मीर का सौदा हरगिज न करें। एक वक्त आएगा जब गोदी मीडिया हार जाएगा और सच्चे सहाफी अपनी सच्चाई का झंडा गाड़ेंगे। वस्सलाम।